واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 34 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ تیر انداز آگے آ گئے، انہوں نے مشعلیں روشن کی۔ یہ دو محافظ تھے جنہوں نے اپنے کمانڈر سے کہا تھا کہ انہیں منزل پر پہنچنا چاہیے۔ وہ دیانت دار تھے، وہ سوئے ہوئے تھے۔ جب چاروں قیدی ان کے قریب سے گزرے تو ان میں سے ایک کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس نے اپنے ساتھی کو جگایا اور قیدیوں کا تعاقب دبے پاؤں کیا۔ انہوں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ اگر قیدیوں نے بھاگنے کی کوشش کی تو انہیں تیروں سے ختم کر دیں گے، مگر اس سے پہلے وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ ناظرین، اندھیرے میں انہیں جو کچھ نظر آتا رہا وہ دیکھتے رہے۔ قیدی ہتھیار اٹھا کر واپس آئے تو دونوں محافظ آ کر ٹیلے کے ساتھ چھپ کر بیٹھ گئے۔ جوں ہی قیدیوں نے محافظوں کو برچیاں مارنے کے لیے برچیاں اٹھائی، انہوں نے تیر چلا دیے، پھر چاروں کو ختم کر دیا۔ انہوں نے اپنے کمانڈر کو آواز دی تو اسے لاپتہ پایا۔ اس آواز سے لڑکیاں جاگ اٹھیں اور باقی محافظ بھی جاگے۔ لڑکیوں نے اپنے آدمیوں کی لاشیں دیکھی، ہر ایک لاش میں ایک تیر اترا ہوا تھا۔ لڑکیاں خاموشی سے لاشوں کو دیکھتی رہیں، انہیں معلوم تھا کہ یہ آدمی آج رات کیا کریں گے۔ مصری کمانڈر وہاں نہیں تھا اور ایک لڑکی بھی غائب تھی۔ محافظوں کو معلوم نہیں تھا کہ جب ان قیدی جاسوسوں کے سینوں میں تیر داخل ہوئے تھے، بالکل اسی وقت ان کے مصری کمانڈر کی پیٹھ میں ایک خنجر اتر گیا تھا۔ اس کی لاش تیسرے ٹیلے کے ساتھ پڑی تھی۔ اس رات صحرا کی ریت خون کی پیاسی معلوم ہوتی تھی۔ مصری کمانڈر اپنے محافظ دستے اور قیدیوں سے بے خبر اس لڑکی کے ساتھ چلا گیا اور لڑکی اسے خاصا دور لے گئی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے ساتھی ایک خونی ڈرامہ کھیلیں گے۔ لڑکی مصری کو ایک ٹیلے کے ساتھ لے کے بیٹھ گئی۔ اسی ٹیلے سے ذرا پرے بالیان اور اس کے 6 محافظوں نے پڑاؤ ڈال رکھا تھا۔ ان کے گھوڑے کچھ دور بندھے ہوئے تھے۔ بالیان موبی کو ساتھ لیے ٹیلے کی طرف آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی۔ موبی نے نیچے بچھانے کے لیے دری اٹھا رکھی تھی۔ بالیان محافظوں سے دور جا کر عیش و عشرت کرنا چاہتا تھا۔ اس نے دری بچھا دی اور موبی کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ وہ بیٹھے ہی تھے کہ رات کے سکوت میں انہیں قریب سے کسی کی باتوں کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ چونکے اور دم ساتھ کر سننے لگے۔ آواز کسی لڑکی کی تھی۔ بالیان اور موبی دبے پاؤں اس طرف آئے اور ٹیلے کی اوٹ سے دیکھا۔ انہیں 2 سائے بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ ایک عورت اور ایک مرد ہے۔ موبی اور زیادہ قریب ہو گئی اور غور سے باتیں سننے لگی۔ مصری کمانڈر کے ساتھ اس لڑکی نے ایسی واضح باتیں کی کہ موبی کو یقین ہو گیا کہ یہ اس کی ساتھی لڑکی ہے، اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ اسے قاہرہ لے جایا جا رہا ہے۔ مصری نے جو حرکتیں اور باتیں کی وہ تو بالکل ہی صاف تھیں، کسی کو شک کی گنجائش نہیں تھی۔ موبی جان گئی تھی کہ یہ مصری اس لڑکی کو اس کی مجبوری کے عالم میں عیاشی کا ذریعہ بنا رہا ہے۔ موبی نے یہ بالکل نہ سوچا تھا کہ ارد گرد کوئی اور بھی ہوگا اور اس نے جو ارادہ کیا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اس نے پیچھے ہٹ کر بالیان کے کان میں کچھ کہا، یہ مصری ہے اور یہ میرے ساتھ کی ایک لڑکی کے ساتھ عیاشی کر رہا ہے۔ اس لڑکی کو بچا لو، یہ مصری تمہارا دشمن ہے اور لڑکی تمہاری دوست۔ اس نے بالیان کو اور زیادہ بھڑکانے کے لیے کہا، یہ بڑی خوبصورت لڑکی ہے، اسے بچا لو اور اپنے سفری حرم میں شامل کر لو۔ بالیان شراب پیے ہوئے تھا۔ اس نے کمر بند سے خنجر نکالا اور بہت تیزی سے آگے بڑھ کر خنجر مصری کمانڈر کی پیٹھ میں گھونپ دیا۔ خنجر نکال کر اسی تیزی سے ایک اور وار کیا۔ لڑکی مصری سے آزاد ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ موبی دوڑی اور اسے آواز دی۔ وہ دوڑ کر موبی سے لپٹ گئی۔ موبی نے اس سے پوچھا کہ دوسری کہاں ہے؟ اس نے رابن اور دوسرے ساتھیوں کے متعلق بھی بتایا اور یہ بھی کہا کہ وہ 15 محافظوں کے پہرے میں ہے۔ بالیان دوڑتا گیا اور اپنے 6 ساتھیوں کو بلا لایا۔ ان کے پاس کمانیں اور دوسرے ہتھیار تھے۔ اتنے میں قیدیوں کے محافظوں میں سے ایک اپنے مصری کمانڈر کو آوازیں دیتا ادھر آیا۔ بالیان کے ایک ساتھی نے تیر چلایا اور اس محافظ کو ختم کر دیا۔ وہ لڑکی انہیں اپنی جگہ لے جانے کے لیے آگے چل پڑی۔ بالیان کو آخری
टीले के पीछे रोशनी नजर आई। इसने टीले की ओट में जाकर देखा, वहां बड़ी बड़ी दो मशालें जल रही थी। इनके डंडे जमीन में गड़े हुए थे। इसके ऊपर वाले सिरों पर तेल में भीगे हुए कपड़े लिपटे हुए थे जो जल रहे थे। बालियान अपने साथियों के साथ अंधेरे में था। इससे रोशनी में 5 लड़कियां अलग खड़ी नजर आ रही थी और मुहाफिज भी दिखाई दे रहे थे। इनके दरमियान 5 लाशें पड़ी थी जिनमें तीर उतरे हुए थे। मूबी और दूसरी लड़कियों की सिसकियां निकलने लगी। मूबी के उकसाने पर बालियान ने अपने साथियों से कहा कि ये तुम्हारा शिकार है, तीरों से ख़त्म कर दो। इनकी तादाद अब 14 थी। ये उनकी बदकिस्मती थी कि वो रोशनी में थे। बालियान के साथियों ने कमानों में तीर डाले। तमाम तीर एक ही बार कमानों से निकले। दूसरे ही लम्हे कमानों में 6 और तीर आ चुके थे। एक ही बार कैदियों के 6 मुहाफिज ख़त्म हो गए। बाकी अभी समझ ना सके थे कि ये तीर कहाँ से आए हैं। 6 और तीरों ने 6 और मुहाफिजों को गिरा दिया। बाकी 2 रह गए थे। उनमें से एक अंधेरे में गायब हो गया, दूसरा ज़रा सुस्त निकला और वो भी सूडानियों के बेक वक्त 3 तीरों का शिकार हो गया। 3 शुतरबान रह गए थे जो सामने नहीं थे। वो अंधेरे में कहीं इधर उधर हो गए। मशालों की रोशनी में अब लाशें ही लाशें नजर आ रही थी। हर लाश एक एक तीर लिए हुई थी और एक में 3 तीर पेवस्त थे। मूबी दौड़कर लड़कियों से मिली। इतने में एक घोड़े के सर पर दौड़ने की आवाज़ें सुनाई दी जो दूर निकल गईं। बालियान ने कहा, यहाँ रुकना ठीक नहीं, इनमें एक बचकर निकल गया है, वो काहिरा की सिमत गया है, फ़ौरन यहाँ से निकलो। उन्होंने मुहाफिजों के घोड़े खोले और अपनी जगह ले गए। वहाँ जाकर देखा एक घोड़ा बमाज़ीन गायब था। इसे बचकर निकल जाने वाला मुहाफिज ले गया था। वो अपने घोड़ों तक नहीं जा सका था। छुपकर उधर चला गया जहाँ उसे 8 घोड़े बंधे नजर आए। जीने पास ही पड़ी थी। उसने एक घोड़े पर जीन कसी और भाग निकला। बालियान ने 14 घोड़ों पर जीने कसवाई, सामान 2 घोड़ों पर लादा और बाकी घोड़े साथ लिए और रवाना हो गए। लड़कियों ने मूबी को सुनाया कि उन पर क्या बीती है और इन्हें कहाँ ले जाया जा रहा था। उन्होंने ये भी बताया कि रॉबिन और इसके साथी लाशों के हथियार उठाने गए थे मगर मालूम नहीं कि वो किस तरह मारे गए। मूबी ने कहा, अयूबी के कैंप में मेरी और रॉबिन की मुलाकात अचानक हो गई थी। इसने कहा था कि मुझे यूँ नज़र आ रहा था कि यसू मसीह को हमारी कामयाबी मंजूर है, वरना हम इस तरह खिलाफ तवक्को ना मिलते। आज हमारी मुलाकात बिल्कुल खिलाफ तवक्को हो गई है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि यसू मसीह को हमारी कामयाबी मंजूर है। खुदाए यसू मसीह हमसे नाराज़ मालूम होता है। हमने जिस काम में हाथ डाला वो चौपट हुआ। बहरा रूम में हमारी फ़ौज को शिकस्त हुई और मिस्र में हमारी 2 सूडानी फ़ौज को शिकस्त हुई। इधर रॉबिन और क्रिस्टोफर जैसे दलेर और काबिल आदमी और इनके इतने अच्छे साथी मारे गए। मालूम नहीं हमारा क्या अंजाम होगा। हमारे जीते जी तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। बालियान ने कहा, मेरे शेरों का कमाल तुमने देख लिया है। जिस वक्त कैदियों का काफिला लाशों के पास टीलों में रुका था, उस वक्त साहिल पर सुल्तान अयूबी की फ़ौज के कैंप में 3 आदमी दाखिल हुए। वो इटली की ज़ुबान बोलते थे। उनका लिबास भी इटली के देहातियों जैसा था। उनकी ज़ुबान कोई नहीं समझता था। इटली के जंगी कैदियों से मालूम किया गया। उन्होंने बताया कि ये इटली से आए हैं और अपनी लड़कियों को ढूंढते फिर रहे हैं। ये यहाँ के सालार से मिलना चाहते हैं। इन्हें बहाउद्दीन शद्दाद के पास पहुँचा दिया गया। सलाहुद्दीन अयूबी की गैर हाजिरी में शद्दाद कैंप कमांडर था। इटली का एक जंगी कैदी बुलाया गया। वो मिस्र की ज़ुबान भी जानता था। इसकी वसातत से इन आदमियों के साथ बातें हुई। इन 3 आदमियों में एक उधेड़ उम्र था और 2 जवान थे। तीनों ने एक ही जैसी बात सुनाई। तीनों की एक जवान बहन को सलीबी फौजी उनके घरों से उठा लाए थे। उन्हें किसी ने बताया था कि वो लड़कियां मुसलमानों के कैंप में पहुंच गई हैं। ये अपनी बहनों की तलाश में आए हैं। उन्हें बताया गया था कि यहाँ 7 लड़कियां आई थीं। उन्होंने यही कहानी सुनाई थी मगर 7 जासूस निकली। इन तीनों ने कहा कि हमारी बहनों का जासूसी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम तो गरीब और मजलूम लोग हैं, किसी से किश्ती मांग कर इतनी दूर आए हैं। हम गरीबों की बहनें जासूसी की जुर्रत कैसे कर सकती हैं। हमें इन 7 लड़कियों का
کچھ پتہ نہیں، معلوم نہیں وہ کون ہوں گی، ہم تو اپنی بہنوں کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 35 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔